කප්ලාන් වයිබ් එකට සබ් එකක් දැම්මේ නෑ නේද තාම? එහෙනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙනම එන්නකෝ. ඉතින් ආයුබෝවන් හැමෝටම අද අපි කතා කරන්නේ ලංකාවේ SUV ඉලෝලින් අතර ඉහළම අවධානයක් දිනාගත්තු වාහනයක් ගැන. ඒ තමයි Toyota Corolla Cross combustion engine එකක් සහිත වාහනය. බොහෝ දෙනෙක් හයිබ්‍රිඩ් වාහන ගැන කතා කළත් දීර්ඝකාලීන නඩත්තු කටයුතු සහ ඉහළ ජවය සොයන අයට පෙට්‍රල් මාදිලිය තමයි හොඳම තේරීම. අද අපි මෙහි පෙනුම පස පෙනුම ජවයම ගම්බීරයි පහසුකම් අලංකාර LED ආරක්ෂාව ගැන විස්තර daytime running lights ඒ කියන්නේ DRLS වාහනයට නවීන පෙනුමක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මෙහි අඟල් 18ක alloy wheels වාහනයක උස සහ ස්ථාවරත්වය වැඩි කරනවා. පිටුපස ඇති ඉඩකඩ ඒ කියන්නේ cargo space ඉතාම ඉහළයි. හයිබ්‍රිඩ් බැටරියක් නොමැති නිසා බඩු බාහිර ආදිය ගෙන යාමට වැඩි ඉඩක් මේ පෙට්‍රල් රථයේ තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා හැමෝම බලයි ඇයි මේ වාහනේ නම්බර් ප්ලේට් එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඒක මේ රටේ නීතියට අනුව වාහනේ සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ වාහනේ ගේන්න යන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම නම්බර් ප්ලේට් එක යොදා තිබිය යුතුයි. අපි දැන් බලමු ට්‍රාන්ස්මිෂන් සයිඩ් එක. ඩිරෙක්ට් ශිෆ්ට් CVT ගියර් පද්ධතිය නිසා ඕනම වේගයකදී ඉතාමත් සුමටව වාහනය ධාවනය කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම පෙට්‍රල් වාහනයක් වුණත් මේ ඉතාම කාර්යක්ෂමයි. සාමාන්‍ය ලීටරයකට කිලෝමීටර් 13ක් 14ක් අතර ඉන්ධන පිරිමැස්මක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් හොඳ වාහනයක් තමයි මේ Toyota Corolla Cross වාහනය. ඊළඟට බලමු interior and tech side එක වාහනේ ඇතුළත. right? dashboard එක ඉතාම සුව පහසු ලෙස නිර්මාණය කර තිබෙනවා. මෙහි ඇති අඟල් 10.5ක විශාල ටච් ස්ක්‍රීන් එක මගින් මල්ටිමීඩියා පහසුකම් පහසුවෙන් පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඉතිං රියදුරාට අවශ්‍ය සියලුම තොරතුරු පැහැදිලිව පෙන්වන අඟල් 12.3ක ඩිජිටල් ක්ලස්ටර් එකක් මෙහි අන්තර්ගතයි. රැහන් රහිත ඒ කියන්නේ වයර්ලස් Apple CarPlay සහ Android Auto පහසුකම් නිසා ඔබගේ දුරකථනය වාහනය සමග සම්බන්ධ කිරීමට ඉතාම පහසුයි. පසුපස අසුන්වල ඕනෑ තරම් ඉඩකඩ තිබෙනවා වගේම පිටුපස මගින් සඳහා වෙනම AC vents ලබා දී තිබීම ඉතාම විශේෂ කාරණයක්. හරි, දැන් අපි බලමු එන්ජින් එකයි ඒකේ පර්ෆෝමන්ස් එකයි කොහොමද කියලා. පෙට්‍රල් මාදිලියේ ප්‍රධානතම දේ තමයි මේ 2.0L Dynamic Force 4 cylinder engine. මේකෙන් අශ්ව බල 169ක දැවැන්ත ජවයක් ලබා දෙනවා. හයිබ්‍රිඩ් එකට වඩා වැඩි ජවයක් මේ වාහනයක් දෙන්න පුළුවන් මේවත් විශේෂත්වයක්. Untuk tengok ada motor untuk ditaga dia sambil. Macam tu. Lepas tu ini kalau dah keluar biasa kita mesti tekan home lah. Stick masuk. Mau tutup. Tutup. So dia akan keluar balik. So tekan sini, awak boleh pinjam brake. Brake lah pinjam. Macam ni. Awak mesti mau masuk A. Kalau awak tepat nak, mesti mau masuk A, lalu masuk B. Kalau awak sekarang keluar, terus masuk T ya. Pijak brake ya. Terus masuk T ya, dia akan keluar. Kalau mesti mau A, baru D lah. Baru D, walau mau tengok depan. Macam tu. So ini sebab awak beli ialah Cross, so dia punya CVT dia lain sikit. Tekan ini adjust gearbox saja. Itu brake sendiri release punya. So ini ialah dia sendiri.
Tekan brake, handbrake sendiri Sendiri boleh release. Ini tak sama dia. So sekarang kita keluar balik ya. Okay. Untuk ini kita ada Apple CarPlay dengan Android. So sekarang ini kereta siapa nak bawa, saya nak connect siapa punya phone. Tu dia pada అది Apple kan nama iPhone tetap pakai. Nanti scan sekali yang ni pun RFQ kita pun ni. Ya, sudah ada. Saya mau Scan Link saja saja. lah. okay, so ini ya. Ini dua check boleh masuk RFD boleh. Yang baik dia masuk satu saja boleh, satu kali saja boleh link. Kali yang kedua dia boleh. இப்போ நீங்க என் கார்டு எடுத்து போனா வெட்டுங்க. அந்த மாதிரி டெபிட் கார்டுல வெட்டிடுவாங்க. சொந்தமா வெட்டிக்கோ. அப்படி நீங்க டெபிட் கார்டு போடலன்னா டாப் அப் மட்டும் தான் பண்றது. நான் டாப் அப் பண்ணிட்டு நீங்க இது பண்ணிக்க வேண்டியது. Okay, ini saya mau connect. Kalau கூட இவங்க தான் எப்படி இருப்பாங்க. நண்பரே பாப்பா இருக்குது. தனசில அந்த காடியில இருக்க அந்த மாதிரி. Easier lah communicate பண்ணுறது சேவிங்ஸ் வந்து எல்லாம் வாரண்டி அது எல்லாம் பேக்கேஜ் ஆகும் ஸோ நம்ம தான் கால் பண்ணி சொன்னால் மட்டும் போதும் அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாம் என்ன 10,000 கிலோமீட்டர் போகணும்னு சொல்லி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1,000 1,000 செகண்ட் வந்து 10,000 ஆனால் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேபர் ஃபீஸ்லாம் இருக்கா இல்லை லேபர் ஃபீஸ் இருக்குல்ல ஃப்ரீயா around 200 ஆனால் இப்போ நம்ம திரையில் போனால் தேவையில்லாத ஜாமெல்லாம் இன்க்ளூட் இருக்கும் அது அங்கே போனால் இப்போ ஒரு 150 ஷேப் ஓகே புரியுது அந்த கொட்டைக்கு நம்மளாம் கொடுத்தேன் 85 தான் ஓகே தின்டர் ஓட்டுறது தின்டர் ஓட்டுறது இதுதான் ஆட் பண்ணுவேன் ඒ වගේම කන්වීනියන්ස් ෆීචර්ස් ගත්තොත් වයලස් චාජිං දුරකථන රැහැන් රහිතව චාර්ජ් කිරීමේ පහසුකම ඒ වගේම ඔටෝ ඩිමිං මිර පහසුකම ඒ කියන්නේ රාත්‍රී කාලයේ පිටුපසින් එන වාහනවල ආලෝකය ඇස්සට අපහසුවක් නොවීමට ස්වයංක්‍රීයව පාලනය වන කන්නාඩිය ඊළඟට පවලිප්ටේජ් එක ගත්තොත් ස්වයංක්‍රීයව විවෘත වන පිටුපස දොර යම් කිසි බාණ්ඩ තොගයක් හෝ ප්‍රමාණයක් අද්දකේම අරං එන පුද්ගලයකුට තමන්ගේ වම් කකුල හෝ දකුණු කකුල වාහනය යටට දිගු කරලා වමට සහ දකුණට දෙපැත්තර තුම් පැත්තර කීපවරක් කිරීමෙන් බූට් එක ඉබේම විවෘත වෙනවා. මේ වාහනේ ඇතුලේ ලයිට්ස් බැලුවොත් රාත්‍රී කාලයේ වාහනේ ඇතුලේ ඇතිවන මෘදු ආලෝකයක් නිකුත් කරන ඉතාම සෞම්‍ය අපහසුවක් නොවන ලයිට්ස් කීපයක් තියෙනවා. වාහනේ සම්පූර්ණ බර අපි බැලුවොත් සාමාන්‍යෙන් රාත්තල් 3,100ත් 3,300ත් අතර වගේ ඒ කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් වලින් බැලුවොත් 1,400ක් 1,500ක් විතර වගේ වෙනවා කිලෝග්‍රෑම්. ඉතින් මේ SUV රථයක් විදිහට සැහැල්ලු මට්ටමක පවතින නිසා ඉන්ධන පිරිමැස්මට ගොඩාක් උදව් වෙනවා. මේ වාහනේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක ගත්තොත් මිලිමීටර් 160ත් 161ක් පමණ වන අතර SUV රථයක් ලෙස ලංකාවේ පාරවල් වලට ඉතාමත් හොඳින් ගැලපෙනවා. මොකද ලංකාවේ
සමහර පාරවල් තවම දියුණු වෙලා නැති නිසා. ඒ වගේම ටර්නිං රේඩියස් ගත්තොත් මිලිමීටර් 5.2 වන නිසා පටු පාරවල් වල ඉතාම පහසුවෙන් හසුරුවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැන්ඩලින් කරන්න පුළුවන් ඉතාම පහසුවෙන්. එතකොට අපි බලමු පොඩ්ඩක් බූට් එකේ ඉඩ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ කාගෝ කැපැසිටි එක පෙට්‍රල් මාදිලියේ බැටරිය නොමැති නිසා හයිබ්‍රිඩ් එකට වඩා වැඩි ප්‍රායෝගික ඉඩක් පිටුපස තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වාහනේ රියදුරු අසුන ගත්තොත් ක්‍රම කීපයකට ඉදිරියට පිටුපසට වගේම උස් පහත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වාඩි වුණාට පස්සේ කලවා කොටස ඉහළට ඔසවන්න සහ පහත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සීට් එකේ ඉඳගෙන ඉන්න කොටස ඉහළට කරන්න පහළට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සීට් එක ඉදිරියට සහ පිටුපසට කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වාහනේ ඉඳගෙන ඒ කියන්නේ රියදුරු අසුනේ ඉඳගෙන හේතු වුණාට පස්සේ ඒ හේතු වෙන කොටසත් ඉදිරියට සහ පිටුපසට කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකේ විශේෂත්වය තමයි කිසිම ඒ කියන්නේ ලිවර් කිරීමකින් තොරව සියල්ලම එක බටන් එකක් ප්‍රෙස් කිරීමෙන් එහෙම නැත්නම් බටන් දෙකක් ප්‍රෙස් කිරීමෙන් මේ සියලු කටයුතු ඉතාම පහසුවෙන් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන වාහනයක් තමයි Toyota Corolla Cross වාහනය. මේකේ ෆුවල් ටැන්ක් කැපැසිටි එක බැලුවොත් පෙට්‍රල් මාදිලියේ ඉන්ධන ටැංකිය සාමාන්‍යයෙන් ගැලුම් 12.4ක්. ඒ කියන්නේ ලීටර් 47ත් ලීටර් 50ත් අතර වගේ පෙට්‍රල් ප්‍රමාණයක් අපිට පුරවන්න පුළුවන්. එක්වරක් ටැංකිය පිරවීමෙන් ඒ කියන්නේ ෆුවල් ටැන්ක් එකකට සැතපුම් 400කට වඩා වැඩි දුරක් ධාවනය කළ හැකි. ඉතිං ඔන්න ඔය අතරේ මට කෝපි එකක් හදාගන්න හිතුණා. ඒ නිසා ඇතුළේ එන ඕන කස්ටම කෙනෙකුට තේ එකක් හදාගන්න කෝපි එකක් හදාගන්න තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි සකස් කරගන්න ඉඩාවකාශ සලසලා දීලා තියෙන ආයතනය මගින්. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔන්න කෝපි එකක් හදාගත්තා බොන්න. ඔන්න බලන්න ඊළඟට තියෙන විශේෂම කාරණාව තමයි අපි වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනකොට අපිට ඕනේ නම් ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් වාහනේ දෙපැත්ත බලන්න අපිට පුළුවනි ඒ කියන්නේ 360 කැම් එකක් තියෙනවා. කැම් 4ක් සමාවෙන්න 360 කියන්නේ කැම් 4ක් තියෙනවා වාහනේ වටේට. ඒ වාහනේ වටේට තියෙන කැමරා වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුළේ ඩිස්ප්ලේ එකට දෙනවා ෆුල් විව් එකක්. එතනදී අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් අපි දැන් ඉන්නේ කොතනද, අපේ වාහනයක් ළඟින් යනවද, එහෙම නැත්නම් පිටිපස්සෙන් එන වාහනේ අපිට කොච්චර දුරද, ඉස්සරහින් යන වාහනේ කොච්චර දුරද, ඒ වගේ ඒ හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ආරක්ෂාවට ඒ කියන්නේ වාහනේ ආරක්ෂාවට, ඒ වගේම පදිකයන්ගේ ආරක්ෂාවට, සියලු දේවල් වලටම ආරක්ෂාවට ඉතාම වැදගත් කාරණයක් තමයි මෙන්න මේ 360 කැම් එක. 360 කැම්ස් 4. අන්න අපි වාහනේ අරගෙන එන ගමන් ඉන්නේ
ඉතිං අපි උදේම පිටත් වන නිසා හැමෝටම ගොඩාක් බඩගිනි ගතියක් තිබුණ නිසා හැමෝම ඇවිල්ලා ද සුපිරි හොටෙල් එක්කට ඇවිල්ලා කෑම කෑවා මෝම එක තුළ මහිතන්නේ ඔක්කොම එකතුව 12ක් විතර වගේ ගියා 10ක් 12ක් වගේ ගියා කට්ටිය වාහන දෙකකින් ඉතිං කෑම කාලා ෆෘට් සැලඩ් එකක් එහෙම කාලා හිමින් සැරේ වැඩ කටයුතු ටික අවසන් කරගෙන අපි හැමෝම පිටත් වුණා ගෙදර එන්න. ඉතින් එහෙනම් බලපු හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයා පාරක් දාලා සපෝට් එකක් දෙන්න කියලා හැමෝගෙන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ඕරිසි. Okay bye. Bye bye. Okay bye. Okay bye. Bye bye. Bye bye.